एह बाणी जो जियों जाने तिस अंतर रवै हर नाम बाणी गुरु गुरु है बाणी बिच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन मानै परतख गुरु निस्तारे बाणी बिरलो विचारसी जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए कानड़ा महला पंजवा माई सिमरत राम 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 परब बिना नाही होर चितवों चरनार बिंद सासन निस्पोर रहाओ लाए परीत कीन आपन टूटत नहीं जोर प्राण मन तन सर्बसो हर गुण निधे सुख मोर ईत ऊत राम पूरन निरखत रिद खोर संत शरण तरन नानक बिन सेओ दुख कोर ईत ऊत राम पूरन निरखत रिद खोर संत शरण तरन नानक बिन सेओ दुख कोर। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
ये पावन शब्द जो 1307 अंग ते दर्ज है, इस पावन शब्द की विचार भाई गुरप्रीत सिंह जी ग्रंथी गुरुद्वारा बंगला साहब आप जी नूं सरवण करवाउणगे। 24 तरीक सिख कौम दे महान शहीद बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का शहीदी दिहाड़ा है। 28 तरीक शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जी की बरसी है। 100 घरां विच बैठ बाणी पढ़दे हां, सिमरन करदे हां, ये दिहाड़े मनाइए। गुरु ने कृपा की सानू अपने खुले दर्शन दिदारे बख्शे हैं। सो हुण संगत की वड्डी जिम्मेवारी है कि भाई आप जी जोड़े गड्डियां विच अपनियां कारां विच रख के आओ। सिर ढकण वास्ते रुमाल दुपट्टे घरों लैके आओ। जिहड़े सिख बच्चे ने वो पिछे जूड़े करके ना आउण, सोहणियां दस्तारां सजा के आउण, निकरां पा के फटियां पाटियां पैंटां पा के आउणा, ये साडी सभ्यता नहीं है भाई। सो सारिआं नूं बेनती है, तुहानूं सिੱਖੀ ते माण होना चाहिए ते सिखां नूं तुहाडे ते माण होएगा भाई। इस करके सिੱਖੀ स्वरूप नूं प्यार करो, अपने हथ सैनिटाइज करो, ज़्यादा साबन नाल धोण दी खेचल करो। जो चबच्चा साहब का जल है वो जिवें आपां हर की पौड़ी ते चुला लैने आ, इदां चुला लैके पिछे हो के छक लो। आओ आपां एक दूजे दे पूरक बनीए, एक दूजे की मदद करिए, सहायता करिए। साडे तो किसी तरह की कोई गलती नहीं होनी चाहिए कि एक दूसरे नूं किसी नूं कोई दुख तकलीफ चली जाए। सो सारिआं नूं बेनती है भाई, आपां बहुत वड्डी जिम्मेवारी निभा रहे हाँ। गुरु पिता ने सानू लंगर दियां सेवावां बख्शियां ने। सो इस सेवा दे विच आप देशां विदेशां तो माया रसद भेज रहे हो, सारिआं दा धन्नवाद। सारिआं वास्ते अरदास है सच्चे पातशाह परिवारां विच कारोबारां विच चढ़दी कला बख्शणी, किरत कमाईआं विच बरकतां पाउणीआं, लजपत सतगुरु आप रखनी। इस कोरोने की महामारी विच परिवार संसार की आप रखिया करनी। सो अगे भी हुण जिहड़े कोई बीमार हैं उन्हां दे वास्ते 850 बैड का प्रबंध किया जा रहा है। ये भी वड्डियां सेवा ने भाई, इन्हां दे विच भी आप जी ने हिस्सा पाउणा है। सो आओ सारे रल मिल के मनुखता की मानवता की सेवा करिए। ये समा जिथे सेवा दा है उत्थे सिੱਖੀ की चढ़दी कला का वक्त है भाई। अज हर पासे सिੱਖੀ का सन्मान, सिੱਖੀ की जय जयकार है। अगले समय वास्ते गुरबाणी विचार सरवण करिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजुनी सैभं गुर प्रसाद
चंदा युग वह सूरज चढ़ हजार इते चानन होंदिया गुर बिन घोर अंधार ज्ञान अंजन गुर दिया अज्ञान अंधेर विनाश हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन परगास हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन परगास जुग जुग अटल दसां पातशाहियां दी प्रतख जोत ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਡਭਾਗੀ ਹੋ। ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਐਸੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਅਜ਼ਮਤਾਂ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜੁੜ ਕੇ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਜੋ ਬਚਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਾਨੜਾ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਗ 1307 ਤੇ ਸਬਾਇਮਾਨ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਉਪਰੰਤ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੈ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ ਬਿਲਪ ਕਰੇ ਚਾਤਰ ਕੀ ਨਿਆਈ ਤ੍ਰਿਖਾ ਨ ਉਤਰੈ ਸ਼ਾਂਤ ਨ ਆਵੈ ਬਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਜੀਓ ਹਉ ਘੋਲੀ ਜੀਓ ਘੋਲ ਕਮਾਈ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਜੀਓ। ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵੇਦਨਾ ਸੀ, ਐਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ, ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਲੜੀਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ। ਆਓ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਾਨੜਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਮਾਈ ਸਿਮਰਨ
ਸਿਮਰਤ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ। ਪ੍ਰਭ ਬਿਨਾ ਨਾਹੀ ਹੋਰ, ਚਿਤਵੋਂ ਚਰਨਾਰ ਬਿੰਦ ਸਾਸਨ ਨਿਸ ਭੋਰ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਆਰੰਭਕ ਪੰਕਤੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਰਹਾਉ ਵਾਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਮਾਈ ਸਿਮਰਤ ਰਾਮ 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 ਪ੍ਰਭ ਬਿਨਾ ਨਾਹੀ ਹੋਰ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੰਬੋਧਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਕਿਤੇ ਬਚਨ ਆਇਆ, ਮਾਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕੋ ਸੁਖ ਕੋਟ ਆਨੰਦ ਰਾਜ ਸੁਖ ਭੋਗਵੈ, ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਬਿਨਸੈ ਸਭ ਦੁੱਖ। ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਾਈ ਸਿਮਰਤ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਮਾਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕੀ ਪਿਆਸ, ਮਾਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਮਾਈ ਸਿਮਰਤ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ। ਕਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤ ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਹੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਈ ਸਿਮਰਤ ਰਾਮ ਰਾਮ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜਾਂਗੇ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਕਿਲ ਬਿਖ ਨਾਸੇ, ਪਿਤਰੀ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ, ਸੋ ਹਰ ਹਰ ਤੁਮ ਸਦ ਹੀ ਜਪੋ, ਜਾ ਕਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰੋ। ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ, ਨਿਮਖ ਨਾ ਬਿਸਰੋ ਤੁਮ ਕੋ, ਹਰ ਹਰ ਸਦਾ ਭਜੋ ਜਗਦੀਸ਼। ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੁਬਦਾ ਨਾ ਪੜੋ, ਹਰ ਬਿਨ ਹੋਰ ਨਾ ਪੂਜੋ, ਮੜੇ ਮਸਾਨ ਨਾ ਜਾਈ। ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਗਵਾ ਲਵੀਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਖਿਆ ਰੱਬ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ, ਨਿਮਖ ਨਾ ਬਿਸਰੋ ਤੁਮ ਕੋ, ਹਰ ਹਰ ਸਦਾ ਭਜੋ ਜਗਦੀਸ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਆਸੀਸ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ? ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਭੁੱਲੇ ਨਾ, ਨਿਮਕ ਨਾ ਬਿਸਰੋ ਤੁਮ ਕੋ, ਹਰ ਹਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਲ, ਇੱਕ ਛਿਨ, ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਏ, ਸਦਾ ਭਜੋ ਜਗਦੀਸ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਦਾ ਧਿਆਉਣਾ ਕਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਖਦੇ, ਇਹ ਜੀਵ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਧਿਆਈਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ, ਤਨ ਧਨ ਸੰਪੈ ਸੁਖ ਦਿਓ, ਅਰਜੈ ਨੀਕੇ ਧਾਮ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਸਿਮਰਤ ਕਾਹੇ ਨਾ ਰਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖ, ਜਿਸ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਸਰੂਪ ਦਿੱਤਾ, ਤਨ ਧਨ ਸੰਪੈ। ਵੇਖੋ, ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ, ਜਿਸ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੀਓ ਪਾਏ ਪਿੰਡ ਜਿਨ ਸਾਜਿਆ, ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਨਣ ਖਾਣ। ਜਿਸ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਰੱਬ ਨੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦ ਪਾਈ, ਜਿਸ ਰੱਬ ਨੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਨਣ ਖਾਣ, ਪਹਿਨਣ ਵਾਸਤੇ, ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਤੂੰ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਦਾ? ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਰੋਗ ਕੰਚਨ ਦੇ ਦੇਹੀ, ਲਿਵ ਲਾਵੋ ਤਿਸ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਨੇ ਕਰਨ ਨਾਦ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੇਖੇ ਬਿਸਮਾਦ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬੋਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਨਾ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ ਬਸਨਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਈ ਦੁਰਲਭ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਦੇ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਤੇ ਇਹ ਸੁਣ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ, ਜਿਸ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਮਿਲਿਆ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਰੋਗ ਕੰਚਨ ਦੇਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਦੇਹੀ ਦੀਆਂ ਕੀ ਸਿਫਤਾਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਆਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਨੇ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਵਿੱਚ, ਉੱਤਮ ਜਨਮ ਸੋ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ। ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਣ ਕੰਨੀ ਸੁਣ, ਮੁਖ ਬੋਲਣ ਸੁਭ ਬਚਨ ਸਨੇਹੀ। ਹੱਥੀਂ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ, ਪੈਰੀ ਚੱਲ ਸਤ ਸੰਗ ਮਲੇਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਤਮਤਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਦੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਖਦੇ, ਦੇਖ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬਣਾਇਆ। ਤੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੰਨ ਦਿੱਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੈਨੂੰ ਜਿਹਬਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸੋਹਣੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਉਠਾਇਆ, ਤੇਰੀ ਜੇਬਾਂ ਤੋਂ ਕੌੜੇ ਬੋਲ ਹੀ ਬੋਲੇ ਗਏ, ਤੇਰੀ ਜੇਬਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੀ ਨਿਕਲੀ, ਨਫ਼ਰਤ ਹੀ ਨਿਕਲੀ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਇਸ ਦੇਹੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਖਦੇ, ਉਤਮਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਬਚਨ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਮੁਖ ਬੋਲਣ ਸ਼ੁਭ ਬਚਨ ਸਨੇਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਠੇ ਬਚਨ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਰਸਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਉਤਮਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਹੱਥ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਕਾਰ ਕਰੇ, ਤੂੰ ਕਿਰਤ ਕਰੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਕ ਕਿਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਦੇਹੀ ਦੀ ਉਤਮਤਾ ਹੈ। ਚਿਰੰਕਾਲ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਅਮੋਲ ਪਾਏ, ਸਫਲ ਜਨਮ ਗੁਰ ਚਰਨ ਸਰਨ ਕੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਖਦੇ, ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਅਮੋਲਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਫਲ ਕਦੋਂ ਆ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਮਾਈ ਸਿਮਰਤ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਦੇ, ਜਿਸ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲਾ, ਆਪਣਾ ਸਨੇਹ ਪਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਕੰਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸੁਣੇ ਕਰਨ ਨਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਨਾਦ ਸੁਣਦਾ ਆ, ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤੱਕਦਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਰਸਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਬਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਈ ਦੁਰਲਭ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰੇ। ਮਾਈ ਸਿਮਰਤ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਦੁਰਲਭ ਦੇ ਮਿਲੀ। ਦੁਰਲਭ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਖਦੇ,
ਕਬੀਰ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਹੈ, ਹੋਏ ਨਾ ਬਾਰੈ ਬਾਰ। ਜਿਉ ਬਨ ਫਲ ਪਾਕੇ ਭੋਏ ਗਿਰਹੇ, ਬਹੁਰ ਨਾ ਲਾਗੈ ਡਾਰ। ਜਿਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਅੰਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਖਦੇ ਐ ਜੀਵ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਬੜਾ ਦੁਰਲੱਭ ਮਿਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਫਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਰਖਤ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈਏ ਤਾਂ ਦਰਗਾਹ ਬੈਸਨ ਪਾਈਏ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਵੇ ਕਿ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇਹ ਪੱਖ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਾਲ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੰਭਾਲੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵਧੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਈ ਸਿਮਰਤ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ, ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ। ਭਾਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈ ਸਿਮਰਤ ਰਾਮ 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 ਰੱਬ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧਿਆ। ਹੁਣ ਧਿਆਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਅਸੀਸ, ਨਿਮਕ ਨਾ ਬਿਸਰੋ ਤੁਮਕੋ ਹਰ ਹਰ, ਸਦਾ ਭਜੋ ਜਗਦੀਸ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਾਂ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਕੀ ਅਸੀਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਕੋ ਹੋਏ ਦਿਆਲਾ, ਸੰਤ ਸੰਗ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਕਾਪੜ ਪਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਾਖੀ, ਭੋਜਨ ਕੀਰਤਨ ਨੀਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਪੁੱਤਰ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਕੋ ਹੋਏ ਦਿਆਲਾ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿਆਲਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਕੋ ਹੋਏ ਦਿਆਲਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਦਿਆਲ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬੇਅੰਤ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਸੰਗ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਏ। ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਇਹ ਝੂਠੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਭ ਬਿਨਾ ਨਾਹੀ ਹੋਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਧੋਖਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਈ ਇਹ ਹਰ ਥਾਂ ਨਿਭਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਮਾਈ ਸਿਮਰਤ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਿਆਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਿਆਲ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਦੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਿਆਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਮਾਫ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿਆਲ ਹੁੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪਏ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਿਆਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਦਿਆਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਦੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਹਾਕਮ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ
ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਹਾਕਮ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ, ਫਿਰ ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਹਾਕਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਖਟਿਆਈ ਕਰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਦਿਆਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਭਾਈ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਈ ਸਿਮਰਤ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਕਾਪੜ ਪਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਾਖੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੁੱਤਰ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਪੜਾ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਢੱਕਦਾ ਹੈ, ਪਤ ਨੂੰ ਢੱਕਦਾ ਹੈ, ਤਨ ਨੂੰ ਢੱਕਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖ ਲਵੇ, ਤੇਰੀ ਪੈਜ ਰੱਖ ਲਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੋਜਨ ਕੀਰਤਨ ਨੀਤ, ਐ ਪੁੱਤਰ ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਦਿਆਲ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਵੇ ਕਿ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਭੋਜਨ ਕੀਰਤਨ ਨੀਤ, ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਹ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਬਣ ਜਾਏ। ਮਾਈ ਸਿਮਰਤ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰਾ ਕੀਰਤਨ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਪੀਵੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਦਾ ਚਿਰ ਜੀਵੋ, ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਅੰਧ ਅਨੰਤਾ, ਰੰਗ ਤਮਾਸਾ ਪੂਰਨ ਆਸਾ, ਕਬੇ ਨਾ ਵਿਆਪੇ ਚਿੰਤਾ। ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦਾ, ਪੀਵੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਦਾ ਚਿਰ ਜੀਵੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਵੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਲਿਵ ਟੁੱਟੇ ਨਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੋ ਸਦਾ ਚਿਰ ਜੀਵੋ, ਹਾ ਸਿਮਰਤ ਅੰਧ ਅਨੰਤਾ, ਰੰਗ ਤਮਾਸਾ ਪੂਰਨ ਆਸਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਆਸਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆ ਜਾਣ, ਕਬੇ ਨਾ ਵਿਆਪੇ ਚਿੰਤਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਕਬੇ ਨਾ ਵਿਆਪੇ ਚਿੰਤਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਂ, ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਵਿਆਪੇ। ਭਾਈ ਇਹੀ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀ, ਮਿਲੇ ਸੂਖ ਨਾਮ ਹਰ ਸੋਭਾ, ਚਿੰਤਾ ਲਾਹੇ ਹਮਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਭਵਰ ਤੁਮਾਰਾ ਇਹ ਮਨ ਹੋਵੋ, ਹਰ ਚਰਨਾ ਹੋਏ ਕੌਲਾ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਉਨ ਸੰਗ ਲਪਟਾਇਓ, ਜੋ ਬੂੰਦੇ ਚਾਤਰਕ ਮੌਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਭਵਰ ਤੁਮਾਰਾ ਇਹ ਮਨ ਹੋਵੋ, ਹਰ ਚਰਨਾ ਹੋਏ ਕੌਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚਰਨ ਕਮਲੇ ਆ। ਹਰ ਚਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕੌਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਵਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੋਵੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ, ਤੇ ਭਵਰ ਤੁਮਾਰਾ ਇਹ ਮਨ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਭਵਰ ਆ ਉਹ ਤੇਰਾ ਮਨ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫੁੱਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਭਵਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਆ ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਹ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗੇ, ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਾ ਭਾਲੇ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਐਸਾ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਉਨ ਸੰਗ ਲਪਟਾਇਓ, ਜੋ ਬੂੰਦੇ ਚਾਤਰਕ ਮੌਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਕਿਹੜੀ ਰਹਿਮਤ? ਜਿਸ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਚਾਤਰਕ ਨੇ ਮਾਣਿਆ। ਕਿਹੜੀ? ਇੱਕ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਚਾਤਰਕ ਜਿਹੜਾ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਚਾਤਰਕ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਦਰਿਆ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਨਦੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਵਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਤਰਕ ਨੂੰ ਸਵੰਤੀ ਬੂੰਦ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵੰਤੀ ਬੂੰਦ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਚਾਤਰਕ ਮੌਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੌਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਵੰਤੀ ਬੂੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਆਸਰਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਆਧਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਮੌਲ ਉੱਠੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਚਾਤਰਕ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਭ ਬਿਨਾ ਨਾਹੀ ਹੋਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਚਾਤਰਕ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਦਰਿਆ ਭਰ ਭਰ ਵਗਦੇ, ਸਮੁੰਦਰ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਤਰਕ ਨੂੰ ਸਵਾਂਤੀ ਬੂੰਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਵੇਖੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਕੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੀਂ। ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸਰਾ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਭਜਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਠ ਪੜਿਓ ਅਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਨਿਵਲ ਭਯੰਗਮ ਸਾਧੇ, ਪੰਚ ਜਨਾ ਸਿਓ ਸੰਗ ਨਾ ਛੁਟਕਿਓ, ਅਦਕ ਅਹੰਬਦ ਬਾਧੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਕਿਤੇ ਮਨ ਕਾਮਨਾ ਤੀਰਥ ਜਾਏ ਬਸਿਓ, ਸਿਰ ਕਰਵਰ ਧਰਾਏ, ਮਨ ਕੀ ਮੈਲ ਨਾ ਉਤਰੈ ਇਹ ਬਿਦ, ਜੇ ਲੱਖ ਯਤਨ ਕਰਾਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰ ਲੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯਤਨ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਕਰ ਲੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗ ਸਿੱਧ ਆਸਨ 84, ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਕਰ ਰਹਿਆ, ਵੱਡੀ ਅਰਜਾ ਫਿਰ ਜਨਮੈ, ਹਰ ਸਿਓ ਸੰਗ ਨਾ ਗਹਿਆ, ਮਾਈ ਸਿਮਰਤ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਪ੍ਰਭ ਬਿਨਾ ਨਾਹੀ ਹੋਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿ ਹਰ ਕੀਰਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਸਿਰ ਕਰਮਨ ਕੈ ਕਰਮਾ। ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਮ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮਤ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਹਰ ਕੀਰਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਸਿਰ ਕਰਮਨ ਕੈ ਕਰਮਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਬਿਰਤੀ ਕਰਕੇ ਦੂਰੋਂ ਵੀ ਜੁੜ ਜਾਈਏ, ਕਿਸੇ ਸਾਧਨ ਰਾਹੀਂ, ਗੱਲ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਮਾਈ ਸਿਮਰਤ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੱਸਦੇ, ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ, ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ, ਕਰ ਸਾਂਧ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ, ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ, ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵੇਟੋਂ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ, ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਰਾਮ 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 ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈ, ਹੇ ਮਾਂ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਆਖਦੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ, ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ, ਕਰ ਸਾਂਧ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ, ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ, ਪ੍ਰਭ ਬਿਨਾ ਨਾਹੀ ਹੋਰ। ਭਾਈ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਜਿਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰਾਹੀਂ।
फिर सतगुरु जी आखते प्रभ बिना नाही होर, कहते रब तो बिना रब वर्गा कोई होर नहीं है। ये गुरमत का सिद्धांत है। बेशक कुछ मतां दे विच कुछ शक्तियां नूं मन्निया गया, पर गुरमत दे विच रब दे बराबर रब दे तुल कुछ होर नहीं। रब एक है पर वो सारा कुछ करन दे समर्थ है। बार बार बाणी ने सिद्धांत नूं दृढ़ कराया कि मनुख दे मन विच भुलेखा ना पै जावे, क्योंकि भुलेखा पिया होया सी। कोई पूजा चंद सूर, कोई धरत आकाश मनावे, कोई चंद्रमे नूं, कोई सूरज नूं, कोई धरत नूं, कोई दरख्तां नूं, कोई पहाड़ां नूं, किसे नूं रब मनी बैठा सी। सतगुरां ने आख्या रब किहड़ा है? प्रभ बिना नाही होर। कलगीधर पिता महाराज जी ने सवैयां दे विच जिक्र करदे जागत जोत जपै निसबासर, एक बिना मन नैक न आनै। कहंदे ऐ खालसा किहड़ा है? जदों उन्होंने खालसे की परिभाषा दी ना कि खालसे दे ये गुण ने, सब तो पहली गल खालसे का पहला गुण की है? कलगीधर पिता महाराज जी आखदे खालसे का पहला गुण यह है कि वह जागत जोत जपै निसबासर निसभोर। कहंदे वो जिहड़ा खालसा है वह पहला निजम यह है कि जिहड़ा रब सारे पासे सारियां दा है, कहंदे जागत जोत है जिहड़ा, कहंदे उस नूं निसबासर दिन ते रात आराधदा है। कला आराधदा नहीं है, वो मन विच ये भरोसा करदा है, मन विच ये यकीन धारण करदा है। किहड़ा यकीन? कि जागत जोत जपै निसबासर, एक बिना मन नैक न आनै। रब दे बराबर रब वर्गा किसी होर नूं नहीं मनदा। जिथे संसार दे लोकां ने संसार की रचना बारे भी वखरे वखरे ख्याल दिते सन, उत्थे पातशाह जी ने भी बाणी दे राही सिद्धांत दिता सी कि जिव तिस भावै तिवै चलावै, जिव होवै फुरमान। इत्थे कोई रोजी देने वाला वखरा नहीं, जीवन देने वाला वखरा नहीं, जीवन नूं खत्म करने वाला वखरा नहीं। ये सारे कुछ दा मालक जिहड़ा है वो परमेश्वर है। प्रभ बिना नाही होर, एक बिना मन नैक न आनै। कहंदे मन दे विच रब वर्गा भरोसा किसी होर ते बनाउणा, कहंदे नहीं। कहंदे एक बिना मन नैक ना आनै, तेरे मन विच होरनां दा ख्याल नहीं आउणा चाहीदा। जदों आपां बाणी पढ़ांगे, बाणी ने सानू बार बार समझाया रब वर्गा कोई होर नहीं है। धन गुरु अर्जन देव महाराज जी दे आपां बचन पढ़दे हैं, गुर पूरा भेटियो वड भागी, मने भया परगासा, कोई न पहुंचन हारा दूजा, अपने साहिब का परवासा। कोई होर नहीं है सहायता करने वाला। धन गुरु अर्जन देव महाराज जी के जीवन के विसाखी जिहड़ी है सुलभी खान दी, उहदे विच भी ये सतगुरां ने आख्या सी, मैं सब किश छोड़ प्रभ तुहीं ध्याया। कहंदे मैं सारे आसरे छड्ड के परमेश्वर का आसरा लिया। गुरमत दे विच रब दे आसरे ते बहुत वड्डा भरोसा है। कहंदे भई जीत मेरी कृपा काल केरी, ये रब की कृपा हुई है। प्रभ बिना नाही होर। कलगीधर पिता जी आखदे एक बिना मन नैक न आनै। कहंदे फिर अगली पंक्ति विच कहंदे पूर्ण प्रेम प्रतीत सजै। कहंदे जिहड़ा खालसा है उहदा रब दे नाल पूरा प्रेम आ, भरोसा आ, प्रतीत आ, उहदे मन विच किसी होर दा ख्याल नहीं आउंदा। कहंदे ब्रत गोर मड़ी मठ भूलना मन है, इन्हां नूं मनना प्रभ बिना नाही होर। कहंदे इन्हां नूं मनना रब दे तुल है, बराबर जिहड़े मनदे ने। कहंदे गुरमत दा सिद्धांत नहीं। जिहड़ा खालसा है, जिहड़ा गुरु दा सिख है, जिहड़ा परमेश्वर ते भरोसा रखण वाला, इन्हां दा ख्याल भुल के भी अपने मन विच ना लियावे। पर आपां देखदे हां साडे अंदर अज्ञानता इन्नी है, भरम इन्ने ने,
ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਹਿਣੇ ਕੋ ਤਾਂ ਦੇਵੀ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਵੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਭਟਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੀਤਲਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾਤਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਲਈ, ਕਿਤੇ ਸੱਪਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁੱਗਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰਤ ਗੋਰ ਮੜੀ ਮਟ ਭੂਲ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਪ੍ਰਭ ਬਿਨਾ ਨਾਹੀ ਹੋਰ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ। ਤੀਰਥ ਦਾਨ ਦਇਆ ਤਪ ਸੰਜਮ ਏਕ ਬਿਨਾ ਨਾ ਏਕ ਬਸ਼ਾਨੈ, ਪੂਰਨ ਜੋਤ ਜਗੇ ਘਟ ਮੈਂ ਤਬ ਖਾਲਸ ਤਾਹੇ ਨਿਖਾਲਸ ਜਾਣੇ। ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ। ਪ੍ਰਭ ਬਿਨਾ ਨਾਹੀ ਹੋਰ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਦੇ, ਪਾਏ ਗਹੇ ਜਬ ਤੇ ਤੁਮਰੇ ਤਬ ਤੇ ਕੋ ਆਂਖ ਤਰੇ ਨਹੀਂ ਆਨਿਓ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਪੁਰਾਨ ਕੁਰਾਨ ਅਨੇਕ ਕਹੈ ਮਤ ਏਕ ਨ ਮਾਨਿਓ, ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦ ਸਬੈ ਬਹੁ ਭੇਦ ਕਹੈ ਹਮ ਏਕ ਨ ਜਾਣਿਓ, ਸ੍ਰੀ ਅਸਪਾਨ ਕਿਰਪਾ ਤੁਮਰੀ ਕਰ ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਿਓ ਸਭ ਤੋਹੇ ਬਖਾਨਿਓ। ਇਸ ਸਵਈਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ, ਪ੍ਰਭ ਬਿਨਾ ਨਾਹੀ ਹੋਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੀਝ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ, ਪ੍ਰਭ ਬਿਨਾ ਨਾਹੀ ਹੋਰ। ਭਾਈ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਭਾਦੋਏ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣੀਆਂ ਦੂਜੇ ਲੱਗਾ ਹੇਤ, ਲੱਖ ਸਿੰਗਾਰ ਬਣਾਇਆ ਕਾਰਜ ਨਾਹੀ ਕੇਤ। ਉੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾ ਦੋਏ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਲੱਗਾ ਹੇਤ, ਜਿਹਦਾ ਹੇਤ, ਜਿਹਦਾ ਪਿਆਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਰਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਦੁਹਚਾਰਨ ਆ, ਦੁਹਾਗਣ ਆ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਸੁਹਾਗਣ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਬਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਭਾਵ ਕੀ ਨੇ, ਦੋ ਰਸਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਆ। ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਾਲਤ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੁਬਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿਥਿਹਾਸ ਗਾਥਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੋਂ ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲక్ష్ਮੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ। ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਭਗਤ ਨੇ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖੜਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਸਤਰ ਪਾਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਤੇ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜੀ ਲక్ష్ਮੀ ਸੀ, ਮਾਇਆ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਇਹ ਨਾਮ ਤੇ ਤੇਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਜਾਚਨਾ ਮੇਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਖ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਸਾਧੂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਇਆ ਨੇ ਲక్ష్ਮੀ ਦਾ।
ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵਾਨ ਜਦੋਂ ਸਾਧੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਦੇਖਦਾ ਸਾਧੂ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਅਦਬ ਕੀਤਾ, ਬੜੇ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੰਗੋ ਜੋ ਮੰਗਦੇ ਹੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਰਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਲ ਛਕਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਲక్ష్ਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਥ ਤੇ ਚੜੀ ਹੋਈ ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੂਪ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹ ਸੀ ਉਹ ਸਾਧੂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਪਾਣੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲక్ష్ਮੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲక్ష్ਮੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲਾਸ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ, ਗਲਾਸ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਮਾਲ ਆ, ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ ਨਾਲੇ ਗਲਾਸ ਸੋਨੇ ਦਾ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਲక్ష్ਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਹੋਰ ਕੀ ਛਕੋਗੇ? ਕਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਛਕਾਂਗੀ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਛਕਾਂਗੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਸਾਧੂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਲక్ష్ਮੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੇਗੀ, ਥਾਲੀ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਕੌਲੀਆਂ ਵੀ, ਚਮਚੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਲక్ష్ਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਰੁਕਾਂਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਰੁਕੋ, ਆਓ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂ ਸੀ ਉਹ ਲక్ష్ਮੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਧੂ ਦਾ ਕਰਮੰਡਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਲక్ష్ਮੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਧੂ ਜਿਹੜੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਦੇ, ਲక్ష్ਮੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਦੇਖ ਲਓ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਲੋਕ ਉੱਪਰੋਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਅਗਿਆਨੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਵੋਗੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ। ਪ੍ਰਭ ਬਿਨਾ ਨਾਹੀਂ ਹੋਰ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ। ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਆਖਦੀ ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀਂ ਕੋਏ, ਤੂੰ ਕਰਤਾਰ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ, ਤੇਰਾ ਜੋਰ ਤੇਰੀ ਮਨ ਟੇਕ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਪ ਨਾਨਕ ਏਕ। ਰੱਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਭ ਬਿਨਾ ਨਾਹੀਂ ਹੋਰ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਨਿਯਮ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਿਯਮ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਰਤਮ ਪੂਜਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਥੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿਰਤਮ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਿਰੋਲ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭ ਬਿਨਾ ਨਾਹੀਂ ਹੋਰ, ਭਾਈ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਇਹ ਮੂਰਖਤਾ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਮਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ। ਚਿਤਵੋਂ ਚਰਨਾਰ ਬਿੰਦ ਸਾਸਨ ਨਿਸਭੋਰ, ਚਿਤਵੋਂ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂ। ਚਰਨਾਰ ਬਿੰਦ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਫੁੱਲ ਬੜੇ ਨੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇਗੀ ਉਹ ਕਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਉਗਾਓਗੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਕੜ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਰੱਬ ਦੇ ਚਰਨ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਨੇ, ਸਾਸਨ ਨਿਸਭੋਰ, ਹਰੇਕ ਸਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂ ਰਹਾਓ। ਲਾਏ ਪ੍ਰੀਤ ਕੀਨ ਆਪਨ ਟੂਟਤ ਨਹੀਂ ਜੋਰ, ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੰਠ ਲਾਏ
ਅਵਗਣ ਸਭ ਮੇਟੇ ਦਿਆਲ ਪੁਰਖ ਬਖਸ਼ਾਂਦ ਲਾਏ ਪ੍ਰੀਤ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਜੁੜਨਾ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਤ ਪੈਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵਾਰ ਆਈ ਹੈ। ਕਦੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਜੋਬਨ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਡਰਾਂ ਜੇ ਸੈ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਜਾਏ, ਫਰੀਦਾ ਕੀਤੀ ਜੋਬਨ ਪ੍ਰੀਤ ਬਿਨ ਸੁੱਕ ਗਏ ਕੁਮਲਾਏ। ਸਾਚੀ ਲਿਵੈ ਬਿਨ ਦੇ ਨਿਮਾਣੀ, ਦੇ ਨਿਮਾਣੀ ਲਿਵੈ ਬਾਜੋਂ ਕਿਆ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰੀ। ਲਾਏ ਪ੍ਰੀਤ ਕੀਨ ਆਪਨ ਟੂਟਤ ਨਹੀਂ ਜੋਰ। ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣ ਗਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਸੋਚਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਿਤੇ ਆਖਦੇ ਅਸੀਂ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਿਤੇ ਆਖਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਾੜ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਭਾਈ ਤਨ ਤੇ ਜਲ ਗਿਆ, ਤਨ ਤੇ ਚੀਰਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕੇ। ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਲਾਏ ਪ੍ਰੀਤ ਕੀਨ ਆਪਨ ਟੂਟਤ ਨਹੀਂ ਜੋਰ। ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਾਪ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤਰਸ ਪਿਆ ਮਿਹਰਾਮਤ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਦੇ ਟੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਾਨ ਮਨ ਧਨ ਸਰਬਸੋ ਹਰ ਗੁਣ ਨਿਦੇ ਸੁਖ ਮੋਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸੁੱਖ ਆ। ਹਰ ਵਕਤ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਈਤ ਊਤ ਰਾਮ ਪੂਰਨ ਨਿਰਖਤ ਰਿਦ ਖੋਰ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਹ ਜਹ ਪੇਖੋਂ ਤਹ ਹਜੂਰ। ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰਜੂ ਬਸੈ ਸੰਤਨ ਕਹਿਓ ਪੁਕਾਰ। ਈਤ ਊਤ ਰਾਮ ਪੂਰਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ, ਪ੍ਰਭ ਬਿਨਾ ਨਾ ਹੀ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਥਾਂ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਦ ਪੂਰਨ, ਮਧ ਪੂਰਨ, ਅੰਤ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਨਿਰਖਤ ਰਿਦ ਖੋਰ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਖੋੜ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਮਿਆ। ਸੰਤ ਸਰਨ ਤਰਨ ਨਾਨਕ ਬਿਨਸਿਓ ਦੁਖ ਘੋਰ। ਸੰਤ ਸਰਨ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਾਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਜਹਾਜ਼ ਆ। ਤਮ ਸੰਸਾਰ ਚਰਨ ਲਗ ਤਰੀ ਹੈ, ਸਭ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰੋ। ਬਿਨਸਿਓ ਦੁੱਖ ਘੋਰ। ਘੋਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲਬਿਕ ਦੁੱਖ ਨਾਸੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਕਿਲਬਿਕ ਨਾਸੇ, ਪਿਤਰੀ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ। ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ। ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਵੋ। ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਖੜਗ ਕੇਤ ਮੈਂ ਸਰਨ ਤਿਹਾਰੀ, ਆਪ ਹਾਥ ਦਾ ਲਿਹੋ ਉਬਾਰੀ। ਸਰਬ ਠੌਰ ਮੋਹ ਸਹਾਈ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖ ਤੇ ਲਿਹੋ ਬਚਾਈ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਸੋ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਰੱਬ ਰੂਪੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣੀਆਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।